गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोफैसर पूरन सिंह जी की 14वीं सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से दी गई स्पीच जिहड़े स्कूल कालजां प्रति सी, आओ उसका अगले हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। अज की लिखत विच उन्होंने दर्शाया है कि साडे विद्या मंदिर विच किहड़ी गल दा होना जरूरी ते लाजमी है। ਉਹ विद्या जिहड़ी बाबे गुरु ने आप अपनी सुरत द्वारा पढ़ानी है और पढ़ाई है, और आप पढ़ाण लई बाबल प्यार विच बेबल हो आप मगर फिर रहे हैं, और आप होरना खेडां खरूदां विच मस्त हो। उसे विद्या आप दे नाम थी अविछड़न वाली वस्तु आप दे स्वासां नाल सम्मिलित आदेश समझ के ते मेरा निक्का मूँह होण करके उस पर कुछ ना कहंदा होया मैं आपे दे महान विद्या मंदिर दे बाहर दे वेड़े विच जो विद्या स्थापन कीती जांदी है बाबत कुछ अपने ख्याल कहण दा साहस करदा हां, ते उस लई भी माफ़ी मंगदा हां कि आप सब कुछ पता है, मैं कोई नवीं गल नहीं कर सकनी। सच सदा पुराना चंगा हुंदा है अते पक्का हुंदा है। विद्या दो तरह की होंदी है, प्योर ते अपलाइड। शुद्ध विद्या ते कम लगी विद्या। मेरी जांचे कोई कौम भावें सुतंत्र भावें परतंत्र जेड़ी हाले माली हालत करके अंदरली माली ते दिमागी सुतंत्रता ते दर्जे ते नहीं अपड़ी, वो अपनी जीनियस कुदरती विद्वान वाले खास चोणवे आदमियों नूं छड़ प्योर यानी शुद्ध विद्या हासिल करन दे सदा समर्थ होंदी है। प्योर विद्या विच अकल दे परवाज उडारियां दी खुशी बस एक अद्भुत सिट्टा है ते आपे दी प्रसन्नता मात्र एक महान लाभ है। इस विद्या दी कामयाबी रुपए पैसे या माली बहबूदी नाल नहीं मापी जाती। हाँ, उलट किसी हद तक ठीक है कि प्योर विद्या की कामयाबी दुनियादारां वाली नाकामयाबी जही दा मुहांदरा रखती है। एक कविता दा घड़ना, एक चित्र दा आकार दा बनाना, या किसी आलमगीर भेद ते असूल दी गल नूं खोज लभना, जिवें प्रोफैसर आइंस्टाइन ने हुणे रिलेटिविटी दी चकाचून कर देण वाली हकीकत लभी है। ये प्योर विद्या दे चिन्ह हैं। आर्किमिडीज जो एक फिलासफर है उस वांग नांदे बावले हुए नसना ते कुदना, ओए मैं लभ लिया। फिर जद ओ ए आप सवाल कढ़ रहे सन, उधरों हमलावर दी फौज आके कुछ पुछण लगी। आपने सिर चकिया ते मुड़ सवाल करन लग पे। उन्हां तलवार दसी, आप तक के कहंदे हन जरा ठहर जाओ, ये सवाल कढ़ लवां। उन्हां तलवार नाल सिर ही जुदा कीता, आप खबर नहीं होई ते दमा दम अपनी धुन विच गर्क, अपने काम विच मस्त। दूजी मिसाल न्यूटन वांगू है, रोटी मैं खा ली है। जे प्लेट खाली ना दिसदी तां मैं जरूर कहंदा कि मैं नहीं खादी, भावें सदिया मेहमान आके खा के भी टुर भी गया होवे ते अपनी रियाजी दी समाधि विच पए हन, खबर तक नहीं रही। ਇਹ ਉਹ शुद्ध विद्या ਦੀ महान पूजा ਦੇ शिखर ਹਨ ਜਿੱਥੇ सिर्फ अजकल माली सुतंत्रता प्राप्त कौम रूप ਵਿੱਚ ਚੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ विद्या नाम विद्या ਨੂੰ ਆਣ ਛਾਉਂਦੀ ਹੈ। अजकल ਦੀ वहशी कशमकश ਵਿੱਚ माली ताकत थी नाताकत कौमां प्योर विद्या ਦੀ पूजा ਦਾ ਹੀਆ नहीं कर ਸਕਦੀਆਂ। ते इस मतलब ਲਈ सुतंत्र साफ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ माली सुतंत्रता प्राप्त है। ते माली सुतंत्रता वैल्थ क्रिएटिव लेबर धन उपजाऊ मेहनत नाल प्राप्त होंदी है। इस वास्ते जद तक आप अपने हर एक बच्चे ते बच्ची मातर नूं अपलाइड यानी कम लघु विद्या पूरी पढ़ा के दोवें बच्चे ते बच्चियां नूं माली तंगी थी आज़ाद ना कर दिओ, तद तक याद रखना प्योर यानी शुद्ध विद्या साढ़े सुफनियां नूं रंग नहीं ला सकेगी। मेरा ख्याल है कि वो समा पूर्व देशां विच भी पश्चिमी देशां वांग जल्दी आउण वाला है, जद के साढ़े बच्चियां नूं भी माली सुतंत्रता
ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਲਥ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਯਾਨੀ ਧਨ ਉਪਜਾਊ ਹੋਵੇ, ਵੈਲਥ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਧਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੀ, ਟੁੱਟੀ ਖੁੱਤੀ ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮਲਾਗੂ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਿ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟ ਬਾਹਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੋਹਾਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦੋਚਿੱਤੀ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਥੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਥੀ ਮਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਗਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮ ਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਾਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੰਗ ਥੀ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮ ਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਊ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨਾਂ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਏ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਅਪਲਾਈਡ ਕਮ ਲਾਗੂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮ ਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ, ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਘੱਟੇ ਵਰਗੀ ਪੀਠੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰਾ ਮੋੜਨ। ਅਪਲਾਈਡ ਕਮਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਮਲੀ ਸਰੂਪ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈਡ ਦੀ ਵਿਦਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਰਿਆਫਤਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਦੀ ਬੁਰਦੋ ਬੁਰਦ ਬਾਜੀ ਲਾਣੀ ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਤੇ ਬਾਵਲੇ ਹੋਏ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਅਪਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸ ਯਾਨੀ ਕਮ ਲਘੂ ਥੀ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਵਾਕਫ ਆਦਮੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਕਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਥੀ ਨਾਵਾਕਿਫ ਲੋਕੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਬਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਲਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਪਲਾਈਡ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉੱਚੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਅਪਲਾਈਡ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਰਮਨ, ਚਾਹੇ ਜਾਪਾਨੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਨ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਲੇ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਤਦ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮ ਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭੌਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ। ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਖੇਤੀ ਯਾਨੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਭੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮ ਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਰੱਕੀ ਜਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਥੀ ਕੌਮ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮ ਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ। ਦੇਖੋ, ਨਿਪੋਨ ਯੂਸੇਨ ਜੈਸੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਵਲ ਜਹਾਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ੀ ਕਾਲਜ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਾਲਜ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਮਾਂ ਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨ ਕੌਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਗ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੀਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮਲਾਹ ਬਣਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਯਾਨੀ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਿੱਟਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਲੋੜੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆ ਬੇਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਕੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮ ਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਮਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਦ ਇਹ ਬਾਬੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਦਿਆ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਥੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮ ਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਹੋਰ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਰਜ਼, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੁਪਈਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਖੇਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮ ਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਰਮਨ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬੁਲਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਸਰਚ ਯਾਨੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮ ਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਆਸਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸ ਯਾਨੀ ਕਮ ਲਘੂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਪਲਾਈਡ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਜਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਦ ਬੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਤਜਰਬਾ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਗੇ। ਕਮ ਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਧਰ ਨੀਰੂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਓਰ ਅਪਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸ, ਪਿਓਰ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਵਲੰਬੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਪਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸ ਯਾਨੀ ਕਮ ਲਘੂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਵਿਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਇਰਜ਼ ਯਾਨੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੰਨਣੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਢੋਲ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਿਖੇ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਤੱਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਅਪਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਮ ਲਾਗੂ ਵਿਦਿਆ ਥੀ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਿਖਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੰਗਰੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ।
पर मुद्दा जिहड़ा सामने होना चाहिए वो केवल एक यानी अपलाइड कम लघु विद्या दा कि जिथे कणक दा एक सिट्टा उगदा उत्थे दो किवें उगण। ये काम आपदा निरे अंग्रेज प्रोफैसर नहीं साध सकते क्योंकि उन्होंने पूरी ते पक्की ट्रेनिंग आप नहीं मिलती ते जो कुछ वो सांभण ते करन दे समर्थ सन वो कर चुके हैं ते कर रहे हैं। पर अगे ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਿਪੁੰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਲੋਕ ਤੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਥੀ ਨਾਵਾਕਿਫ ਹਨ ਔਰ ਕੱਚੇ ਹਨ। हाँ, इन्नी तब्दीली भी ज़रूरी है कि जिन्ना कॉलेजां दा कोर्स तकरीबन 15 सालां दा है कट के 10 या 12 साल विच ख़त्म होना चाहिए ते फिर यूनिवर्सिटी दी निरोल अपलाइड कम लघु विद्या दी तालीम आरंभ होनी चाहिए। साड़ी अजकल दी घट्टे परी पंबल पूसे खान दी अखर शनासी नू ट्रेनिंग अपलाइड कम लघु विद्या दी ट्रेनिंग या यूनिवर्सिटी तालीम दा उच्चा ना देना सिर्फ इस निमाणे मुल्क विच ही चल सकती है। इत्थे मैं कुछ कहना चाहुंदा हाँ कि खालसे नू अपनी पूरी अपलाइड यानी कम लागू विद्या दी यूनिवर्सिटी जापान ते अमरीका दिया यूनिवर्सिटियां दे मॉडल दे बनानी चाहिए ते ऐसी एक यूनिवर्सिटी पर 20-20 करोड़ रुपया खर्च होंदा है ते ओ कौम दा पक्का बानणू बनण दे समर्थ होंदी है। सिस्टम नाल लड़न दी लोड़ नहीं, जो लड़दे हन ओ व्यवहार नहीं समझते। सिस्टमां नू कट वड के ठीक करना ही होंदा है। साड़ी तालीम दा सिलसिला कट के अजकल दी आर्ट कॉलेजां दी पढ़ाई हाई स्कूलों तक ख़त्म कर देनी चाहिए ते यूनिवर्सिटी जापान वांगू अपलाइड साइंस दे निगर ते कमाऊ तालीम देवे। फिर दोहरा दईए, साड़ी तालीम दा सिलसिला कट के अजकल दी आर्ट कॉलेजां दी पढ़ाई हाई स्कूलों तक ख़त्म कर देनी चाहिए ते यूनिवर्सिटी विच जापान वांगू अपलाइड साइंस दे निगर ते कमाऊ तालीम देवे। गुरु रू प्यारी साध संगत जी, इस लिखत दा अगला हिस्सा आप जी नूं अगे पढ़ के सरवण कराउण दी कोशिश करांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।